सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा महाद्भुता निर्वचनीय रूपा महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। ना तो मायार अस्तित्व अच्छी ना तो मायार अस्तित्व नाही ना ही से ए दीटा जाक ना से ब्रह्मरु भिन्न अटे आउ ना ही अभिन्न अटे ना ही से ए दीटा जाक ना से अंशरु निर्मित ना निरंशरु माया महा अद्भुत अटे शब्द ठारू अलगा माया शब्द ठारू अलगा जार वर्णन एते शक्तिशाली अटे माया अविद्या अज्ञान शक्ति प्रकृति प्रधान अटे जार अनेक नाम आवरण आउ विक्षेप होउछि जार शस्त्र सूत्रधार किंतु ए माया कौन अटे माया मनुष्यर बंधनर कारण अटे सत्यर आखिरु देखिबाकू गले तो मायार अस्तित्व नाही किंतु हेले भी से संसारर अस्तित्वर कारण अटे से अनिर्वचनीय शब्द ठारू अलगा अटे किंतु से कौन अटे ताकू बुझिबा समस्तंक बसर कथा नुहे विद्वान माने भी ताकू बुझिबारे असमर्थ हुअन्ति थरे देवर्षि नारद भी ताकू बुझी पारिलेनि सत ताहा जहार तीनोटी ही काल रे अस्तित्व थाए असत ताहा जहार अस्तित्व कौनसी भी काल रे न थाए किंतु संसार तो अच्छी आउ ताहा सबु बेले बदली चली आउ संसार माया अटे मिथ्या अटे किंतु यार अस्तित्व तो अच्छी यार अर्थ यह है कि संसार सत भी आउ असत भी किंतु ए संसार सत हो पारिबनी कहीं ना जहाँ परिवर्तनशील अटे ताहा सत हो पारिबनी किंतु ताहा असत भी नुहे कहीं ना ताहा देखा जाए तो पुणी ए माया अटे कौन देखा नटी देवर्षि नारद भी माया रे फसी गले किछि बुझी हो नाही द्वारिका जाइकी कृष्ण को पचारिबी योगेश्वर ए माया कौन अटे देवर्षि माया ए ब्रह्मर रचना शक्ति अटे यह तो मु भी जानी प्रभु किंतु से कौन अटे चलो टिके समय बाहर बुलिकी आसिबा ऋषिकेश समुद्र रु आपण मते मरुस्थल पर्यंत नहीं आसिले आहुरी केते दूर नेबे देवर्षि तमे केते थर पृथ्वीर परिक्रमा करिछ बास आउ किछि समय अब मैं और नहीं चल पाऊंगा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। प्रभु कुरुक्षेत्र रे अर्जुन शस्त्र रखीदेला तो तमे ताकू जीवनर रहस्य बतईदेल आउ मु आपणक सहित एपर्यंत पळेई आसिली आउ आपण एबे पर्यंत मते मायार रहस्य बतईलेनी देवर्षि ए मरुभूमि रे मते जल पियाई दियो मु तुमको मायार रहस्य कहीदेवी हाँ नचाओ प्रभु एबे मरुस्थल रे मते जल खोजिबाको हबो किंतु मु आपणक ठारू हार मानिबेनी प्रभु आपण एठारे थांतु मु जल नेइकी आसुछि मु तो एठारे रहिबी तमे बाटबणा जेमिति न होई जाओ आउ देवर्षि नारद जल खोजिबाकू चलिले जीवनर मरुस्थल को मते टिके जल मिलिबो देवी
देवर्षि। ଆରେ ସୂତ୍ରଧାର, ଇଏ କ'ଣ? ଦେବର୍ଷି ଯାଇ ତ ଥିଲେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ। ନଟି, ଏ ସଂସାର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ରାଜନ, ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରି କରି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥି ବସେଇ ହିଁ ନେବି। କିଏ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କନ୍ୟା? ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ହେଉଛି? ନା ନା ଦେବର୍ଷି, ଏଥିରେ ସଙ୍କୋଚ କେମିତିକା? ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ 3 ଲୋକରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମହଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନାରଦଜୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଦିନ ମଜାରେ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ରାଜାର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା ଘୋଷିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦେବର୍ଷି ବି ଖୁସି ଖୁସି ଗଦି ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ମୋର ପ୍ରଜା, ମୁଁ ତୁମର ପାଳକ। ତୁମର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ଇଏ କ'ଣ ସୂତ୍ରଧାର? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତ କୌଣସି କୁଶଳ ନେତା ଭଳି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିଲା। स्वस्ति श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज देव ऋषि नारद। महाराज, 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 महाराज। शुभकामना ମହାରାଜ। 2 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପରେ ଏଥର ମହାରାଣୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କୁ କୁଳଦୀପର ଜନ୍ମର ଶୁଭକାମନା। बधाई हो महाराज। ସୂତ୍ରଧାର, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତ ଏବେ 3ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ବି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ତ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷା ବି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜପୁତ୍ରଠାରେ ଅହଙ୍କାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଅଭିବାଦନ କରେ ତ କମରୁ କମ ହସିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମଠାରୁ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖିବେ। ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କମିଯାଏ। ଦେଖୁଛ ସୂତ୍ରଧାର, ଦେବର୍ଷି ତ ପୁରା ବଦଳି ଗଲେ। କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଏ ରଜସ ଗୁଣ। ନଟି, ଏବେ ତ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ବି ଚିନ୍ତା କରିଲେଣି। ସେନାପତି ଆମର କେତେକ ସୌଦାଗରମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଚୁମ୍ବି ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସୌଦାଗରମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅଟକାଇବାର ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ଆମେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା?
ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେଲା? ନଟିଏ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିକି ଥାନ୍ତି। ସୁଖ ଅଛି ତ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସୁଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟଉଛି। सावधान! पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ସାବଧାନ ମହାରାଜ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ନା କି ଆମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଘୋଡ଼ାକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେନା ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ କିଛି ନ କରାଯାଏ ତ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। विजयी होकर लौटिएगा स्वामी। ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଅସଫଳ ହେଲା। ଜିତିଥାନ୍ତେ ବି କେମିତି? ଯୁଦ୍ଧର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ରଙ୍କ ଅଟେ। ଆଉ ନାରଦ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଠକ୍କର ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱାମୀ? पता नहीं। ସୂତ୍ରଧାର, ଇଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାହା ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରେ, ସଂସାରରେ ସେ ଦୁଃଖର ବି ଅନୁଭବ କରେ। କାଶ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତା କି ନା ସୁଖ ସତ୍ୟ ଅଟେ ନା ଦୁଃଖ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପିତା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବିଧାତା, ମୁଁ କେମିତିକା ଅଭାଗା। ଆଜି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ପିତାକୁ କ୍ଷମା କରିବ ପୁତ୍ର। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସହିଯାଅ। ନଦୀ ଆରପାରିରେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଠାରୁ କିଛି ଜମା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶୁଣିଛି କି ଗାଁର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ। ବୋଧେ କିଛି ଭିକ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ ନାରଦଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ନଟି। ଆଉ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନାରଦଜୀ ନଦୀ ତଟରୁ ଗୋଟେ ନୌକା ଖୋଲିଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସେଇ ନିଜେ ହିଁ ନୌକା ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଝି ନଈରେ ନୌକା ଓଲଟି ଗଲା। କାହିଁକି ନା ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ନୌକା ଚଲେଇ ଆସେନି। ତ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସୂତ୍ରଧାର? ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧରେ ତ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଛୁଆମାନେ। ସେ ପ୍ରଥମକୁ ଧରନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଧରନ୍ତି ତ ତୃତୀୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାରଦଜୀ ସ୍ୱୟଂକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मेरी पत्नी को बचाओ! अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ!
ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ କାହିଁ? ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ତମେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଜଳ କାହିଁ? ପଛ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି। 1 ଘଣ୍ଟା? ଏ ସବୁ କିଛି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଘଟିତ ହୋଇଗଲା? 1 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନ ଦେଖିନେଲି ପ୍ରଭୁ। କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଦେବର୍ଷି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟା। ସେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଟେ। ସେ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେବ। କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନଟି? ଏ ସଂସାର ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଅଟେ, ଯାହା ଦେବର୍ଷି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାର ଆବରଣରେ ଲୁଚେଇକି ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ମାୟା। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିଲକୁଲ, ତାହା ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଯେମିତି ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମକୁ ରଶ୍ମି ବି ସାପ ଦେଖାଯାଏ। ବେଦାନ୍ତରେ ୟାକୁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଆମକୁ ରଶ୍ମିର ସତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ କଳ୍ପନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାପ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୂତ୍ରଧାର, ତମେ ମାୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନିର୍ବାଚନୀୟ କହିଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅନିର୍ବାଚନୀୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ନା ତ ସତ୍ ଅଟେ, ଅସତ୍ ଅଟେ, ତାହା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଟେ। ନଟି, ସତ୍ୟ କ'ଣ? କାଳର 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରହେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅସତ୍ ତାହା ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗଧ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଙ୍ଗ, ୟାକୁ କୌଣସି ବି କାଳ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ନା ତ ସତ୍ ଅଟେ ନା ଅସତ୍। ତାହା ଏଥିପାଇଁ ଅସତ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ତା'ର ପରିଣାମ ମାନେ ଏ ସଂସାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ ତାହା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମାୟାକୁ ନା ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇପାରେ ନା ଅସତର ରୂପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ୟାକୁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ କୁହାଯାଏ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କି ମାୟା ଆଉ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଅଛି? ଯେବେ କି ମାୟା ହେଉଛି କାରଣ ଆଉ ସଂସାର ପରିଣାମ। ଦେବର୍ଷି, ଯେବେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଆନ୍ତି କି ଯାହା କାରଣ ଅଟେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ପରିଣାମର ରୂପରେ ପରିଭାଷିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ପାଣି ସ୍ୱୟଂ ଲହଡ଼ି, ଝାକ ଆଉ ବୁଲବୁଲା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ପାଣି କାରଣ ଅଟେ ଆଉ ଲହଡ଼ି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ମାୟା କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏ ସଂସାରକୁ ବି ଆମେ ମାୟା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ କେମିତି ଭୁଲିଗଲି? ମାୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଲୁଚେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଏ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଅବିଦ୍ୟାର କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବି ସତ ମାନିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏହା ଭାବିକି ଦୌଡ଼େ କି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେବେ କି ତାହା ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାୟାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ମାୟାର ଆବରଣ ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ଆଭାସ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ମାୟାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଏ ସାରା ସଂସାର ହିଁ ମାୟାର ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଅଟେ। निरुपम नित्य निरंशकेऽप्यखण्डे मयि चिति सर्वविकल्पनादिशून्ये घटयति जगदीश जीववेदम् अघटित घटना पठीयसि माया। ମାୟା ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଅଟେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅଟେ, ଅନୁପମ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ ଅଟେ। କାଳ, ଦେଶ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅସୀମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବ, ଜଗତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରର ଭେଦ ନାହିଁ। ମାୟା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଏ ଜଗତ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜୀବର ଭେଦ ବିକ୍ଷେପ କରେ। ତ ସୂତ୍ରଧାର, ଏ ମାୟାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା? ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଅଟେ। ଯେମିତି ଯାଦୁଗରର ସାଥୀ ଯାଦୁଠାରୁ ଅପ୍ରଭାବିତ ରହେ, ସେମିତି ହିଁ ଯେବେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥୀ ହେବ
ତ ମାୟା ଠାରୁ ଅପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା ଯାହା ଗୁଣମୟୀ ଅଟେ, ଏହାକୁ ପାର କରିବା ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏ ମାୟାକୁ ପାର କରିପାରନ୍ତି। क्या है वैदिक दर्शन में अवतार, ऋषियों की कल्पना या यथार्थ? देखिए अगले प्रकरण में ज्ञानावतार वेद व्यास।